السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیلی نائٹ سٹوری۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے ڈیلی نائٹ سٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک جناتی پرندے کی پراسرار کہانی۔ وہ گھر جسے لوگ انجینئر کا گھر کہتے ہیں اب بالکل ویران اور اجاڑ پڑا ہے۔ اب تو اس مکان کی چھت بھی گرنے والی ہے۔ اس پر عجیب ویرانی اور ہیبت چھائی ہوئی ہے۔ اسے دیکھتے ہی دلوں پر انجانا سا خوف چھا جاتا ہے۔ اس مکان میں ایک درخت ڈرائنگ روم کے ایک کونے سے پھوٹ کر اور کھڑکیوں کو توڑ کر باہر آ گیا ہے۔ درخت کی شاخوں کو دیکھ کر یوں لگتا ہے گویا کسی خوفزدہ شخص کی سخت انگلیاں باہر نکلی ہوئی ہوں۔ اس پورچ کے ایک کونے میں اب بھی طوطے کی ایک مضبوط بیٹھک موجود ہے۔ اس بیٹھک کی لکڑی کو نہ تو دیمک نے کھایا ہے، نہ اس پر کسی اور پرندے نے اپنے گھر بنایا ہے۔ ماریا اور شاکر اس طوطے کو اپنے ساتھ لائے تھے۔ یہ طوطا ماریا کی ماں نے شادی پر بطور تحفہ ماریا کو دیا تھا۔ شادی کے بعد ہی شاکر کا تبادلہ انجینئر کی حیثیت سے یہاں ہوا تھا۔ یہ طوطا اس وقت خاصا بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کا نام ٹومی تھا۔ دوسرے طوطوں کی طرح وہ اکثر سیٹیاں بجاتا تھا، ہنستا تھا اور چند ایک جملے دہرائی کرتا تھا۔ دونوں میاں بیوی کو اس طوطے سے بہت محبت تھی۔ ایک رات ابھی ان کی آنکھ لگی تھی، کچھ ہی دیر ہوئی ہوگی کہ وہ ہڑبڑا کر جا کے باہر پورچ میں شور مچا رہا تھا۔ پروں کی پھڑپھڑاہٹ اتنی شدید تھی کہ معلوم ہوتا تھا بھونچال آ گیا ہو۔ شاکر شاکر، ماریا چلائی، اٹھو جلدی کرو شاکر، شاید ٹومی کو بلی نے پکڑ لیا ہے۔ شاکر اچھل کر بستر سے اترا اور تیزی سے باہر گیا، مگر اس کے پہنچنے تک بہت سا قیمتی وقت ضائع ہو گیا تھا۔ اس دوران میں جب کہ وہ فرش پر پڑا ہوا تھا، پھڑپھڑاہٹ شدید ہو گئی تھی۔ طوطے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن جو ہی شاکر ڈرائنگ روم سے گزر کر پورچ میں آیا تھا، پروں کی پھڑپھڑاہٹ بند ہو گئی تھی۔ چاروں طرف چاندنی بکھری ہوئی تھی۔ پورچ کے کونے میں ٹومی کی بیٹھک موجود تھی اور ٹومی نیچے فرش پر گر پڑا تھا۔ اس کے بہت سارے پر ٹوٹے ہوئے تھے اور وہ انہی پروں پر پڑا ہوا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ ٹومی بہرحال زندہ تھا۔ شاکر نے ادھر ادھر زمین پر دیکھا، پھر آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا۔ اسے یوں لگا گویا اس نے ایک بہت بڑا پرندہ دیکھا ہے۔ وہ پرندہ عام پرندوں سے کافی بڑا تھا۔ وہ اڑتا ہوا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ شاکر نے اس پرندے کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی اور بس اس نے واپس مڑ کر بڑے طوطے کو اٹھایا۔ طوطے کی سنہری زنجیر ٹوٹ گئی تھی اور اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ شاکر نے طوطے کا غور سے جائزہ لیا۔ صرف اس کی گردن کے پر غائب تھے جو نیچے فرش پر پڑے ہوئے تھے۔ اس کے سوا طوطے کو کہیں اور زخم نہیں آیا تھا۔ اس نے طوطے کو واپس اس کی جگہ بٹھا دیا اور ماریا کی طرف مڑا جو ڈرائنگ روم کے دروازے میں کھڑی تھی۔ مر گیا کیا؟ نہیں یار، کچھ خوف زدہ ہے۔ اسے کسی نے دبوچ لیا تھا۔ کیا بلی تھی؟ ہو سکتا ہے بلی ہو، مجھے نہیں معلوم ماریا، لیکن میرا خیال ہے کہ میں نے ایک بہت بڑے پرندے کو اڑ کر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ کوئی شکرا تو نہیں ہو سکتا؟ میں نے تو ادھر آج تک کوئی شکرا نہیں دیکھا۔ بس مجھے نہیں پتا یار، شکرے رات کو تو نہیں اڑتے، نہ باز اڑتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی الو ہو۔ اس کے چند دنوں تک یہ مسئلہ شاکر کے دوستوں میں زیر بحث رہا۔ شاکر یقین کرو یہ محض تمہارا تصور ہے، ماریا نے ایک دن اس سے کہا۔ رضوان کا کہنا ہے کہ تم اس وقت نیند میں تھے، اس لیے ہو سکتا ہے تمہارے ذہن نے تمہیں دھوکہ دیا ہو۔ اس کا کہنا ہے کہ کبھی کوئی الو طوطے پر حملہ نہیں کرتا، پر اس الو کے پٹھے کو کیا معلوم۔ اور پھر میں نے ماریا یہ بھی تو کہا تھا نا کہ وہ پرندہ بہت بڑا تھا، الو سے بھی زیادہ بڑا۔ پر رضوان کہتا ہے کہ ایک بیماری ایسی ہوتی ہے جس میں آدمی اپنے وہموں اور تصورات کو حقیقت سمجھنے لگتا ہے۔ ماریا، شاید وہ یہی چاہتا ہے نا کہ مجھے یہ بیماری ہو جائے، بلکہ شاید تم دونوں ہی یہی چاہتے ہو۔ شاکر، ماریا چلائی۔ اسے شاکر کے اس جملے سے بہت دکھ ہوا۔ اس کا شوہر اس کی نیت پر شک کر رہا تھا۔ رضوان نوجوان تھا، بے تکلف تھا اور بہت ہنسمکھ تھا۔ ہنسنا ہنسانا اس کی عادت تھی۔ ماریا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچھا چلو سوری، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس تمام عرصے میں طوطے کو گویا چپ سی لگ گئی تھی۔ وہ باتیں کرنا بھول گیا تھا۔ وہ بس آہستہ آہستہ کراتا رہتا تھا اور اپنی چونچ سے اپنے پروں کو درست کرتا رہتا تھا۔ وہ اکثر اپنی گردن بہت پشیمانی کے عالم میں ادھر ادھر گھماتا، گویا اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو گیا ہو یا اس سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہو۔
या उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। एक दिन जब शाकर अपने काम से वापस आया तो मारिया ने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और उसे खिड़की की तरफ बुलाया। ज़रा टॉमी को तो देखो। शाकिर ने खिड़की से बाहर देखा। बड़ा टॉमी उस वक्त एक घोंसला बनाने में मसरूफ़ था। उसकी बैठक के पास ये खाली गमला रखा हुआ था जिसमें टॉमी ने तिनके पर और न जाने क्या क्या अलाव अला जमा करके एक छोटा सा घोंसला बना लिया था। हर मर्तबा जब वो उसमें कोई तिनका या लकड़ी का कोई टुकड़ा रखता तो फिर घोंसले के गिर्द बड़े मस्त अंदाज में चक्कर लगाता। गमले के किनारे बैठकर अपने बनाए हुए घोंसले को बड़ी तवज्जो और इश्तियाक से देखता। देखो शाकिर, वो अपना घोंसला बना रहा है। अरे ये बहरूपिया है, बूढ़ा बहरूपिया। बहरहाल मुझे तो बहुत पसंद आया। हमें धोखा देता रहा है कि नर है, कमाल है। हमें तो मालूम ही नहीं था कि अब ये अंडे भी देगी। मारिया उसका नाम अब टॉमी के बजाय मार्था रख दो। उस दिन से टॉमी मार्था बन गया था। 2-3 दिन बाद मामला बिल्कुल साफ हो गया। वो वाकई तोती थी। चंद दिन बाद एक सुबह मारिया और शाकिर ने उसके घोंसले में अंडा देखा। मैं समझ रहा था कि मार्था इस रात के हौलनाक तजर्बे से सहम कर खामोश हो गई थी, मगर अब पता चला मामला तो मुख्तलिफ था। शाकिर हंसा, मगर शाकिर ये तो देखो, ये अंडा कितना बड़ा है, बतख के अंडे से भी बड़ा। पता नहीं तुम्हें कि कितने बरसों के बाद उसने अंडा दिया है। तो क्या वो अब छोटा सा अंडा देती? शाकिर ने खुश दिली से कहा, वैसे बाद परिंदे ऐसे होते हैं जो अपनी जिसामत के बराबर अंडा देते हैं, जैसे कीवी या उस जैसा कोई और परिंदा। उसके बावजूद मेरा ख्याल है कि ये अंडा बहुत बड़ा है। बेचारी मार्था का क्या हाल हुआ होगा। हाँ, ये तो सही कहा आपने। शाकिर, उसकी हालत तो देखें। तोती बहुत सहम कर एक तरफ सिमटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं और सार लटका हुआ था। मारिया ने उसके जिस्म पर उंगली रखी तो उसने बड़ी दिक्कत से अपनी कमर को एक तरफ सिरकाया और उसके हलक से कमज़ोर सी आवाज़ निकली। तोती बड़ी मेहनत के साथ अंडे को सही कर रही थी। वो इस बड़े अंडे को मुस्तकिल अपने परों से दबाए रखती थी। रोज़ बरोज़ कमज़ोर होती जा रही थी। मेरा ख्याल है हमें यह अंडा निकाल लेना चाहिए, वरना ये तोती मर जाएगी। शाकिर ने एक दिन अपनी बीवी से कहा, पर यह उसके साथ जुल्म होगा। शाकिर, नामालूम कितने बरसों बाद उसने अंडा दिया होगा। मारिया को चंद दिन बाद अपनी गलती का एहसास हो गया। एक दिन सुबह उठकर जब वो मार्था को देखने गई तो बुत बनी खड़ी की खड़ी रह गई। शाकिर, शाकिर, जल्दी आओ, मार्था को देखो, वो मर रही है। शाकिर भागता हुआ आया। तोती की हालत ख़राब थी। चंद सांसों का मामला था। हमें अंडा निकाल लेना चाहिए। उसने अंडे सहते सहते अपनी जान दे दी है। ये कुछ अच्छा नहीं हुआ। तोती भी जान से गई और ये अंडा भी गंदा हो गया। बूढ़ी तोती निज़ा की तकलीफ से दोरी हो गई थी। मौत की झंझरी सी ली और साकत हो गई, मर गई है। शाकिर ने कहा, उस अंडे से इसकी जान ले ली है। शाकिर ने अंडा उठाते हुए कहा, पहले मेरा कहना मान लेती तो शायद वो जिंदा बच जाती। क्या तुम इस अंडे को रखना चाहती हो? अरे 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 अरे, ये क्या मारिया? शाकिर ने जल्दी से अंडा वापस रख दिया। उसके अंदर बच्चा है और जिंदा है। ये क्या कह रहे हो शाकिर? हाँ हाँ, मैं खुद हैरान हूँ यार, बहुत ही अजीब और फितरत के खिलाफ बात है। अंडे के अंदर वाकई बच्चा मौजूद है जो खट खट कर रहा है। क्या वाकई मैं देखूं? उसने अंडा उठा लिया। वाकई उसके अंदर बच्चा है। अंडे का छिलका तोड़कर देखते हैं। देखा, मैं तुमसे कहता था ना कि वो कोई परिंदा था। उस दिन कोई आवारा तोता होगा, बस मुझे बड़ा दिखाई दिया होगा। मैं तो छिलका तोड़ती हूँ। फिर अच्छा ठीक है, पर एहतियात से। हाँ हाँ, जानती हूँ, कोई बच्ची नहीं हूँ। अंडे के अंदर खट खट की आवाज़ भड़कती थी। मारिया ने आहिस्ता से छिलके पर चमचा मारा। छिलका चटक गया। फिर उस टूटे छिलके के अंदर से बच्चा बाहर आ चुका था। मारिया ने उस बच्चे को एकदम घोंसले में रख दिया। इतना बड़ा बच्चा, लेकिन यह कितना बदसूरत मालूम होता है। तोते और कबूतरों के बच्चे ऐसे ही होते हैं। जैसे जैसे ये बड़ा होगा, उसके जिस्म पर पर आते जाएंगे तो ये खूबसूरत होता जाएगा। अब तुम्हें इसकी देखभाल करनी होगी। उसे गर्म रखना होगा। उसे ज़्यादा खाने को मत देना, वरना बदहज़मी से मर जाएगा। शाकिर दफ्तर चला गया। उस दिन उसने मारिया को 2-3 मरतबा फ़ोन किया और तोते के बच्चे की खैरियत मालूम की। लंच पर वो जल्दी घर पहुंच गया। शाम को हर शख्स ही तोते के बच्चे को देखने आया और हर शख्स ने उन्हें अपनी बसारत के मुताबिक मशवरों से नवाजा। उन लोगों में से रिजवान भी शामिल था। उसे कम से कम हर घंटे बाद खिलाना चाहिए था। हाँ रिजवान, तुम ठीक कहते हो, कम से कम पहले महीने उसे हर घंटे बाद खुराक मिलनी चाहिए। फिर रिजवान ने तोते के बच्चे से मुखातिब होते हुए कहा,
तोते मियाँ इधर से गुजरते हुए मैं तुम्हारी खैरियत मालूम कर लिया करूँगा, समझे, तुम्हारी तन्हाई दूर किया करूँगा। मैं भी दफ्तर से वक्त निकाल कर 2-3 फेरे लगा लिया करूँगा। शाकर ने कोई सोचते हुए कहा, तोते के बच्चे को हर घंटे के बाद खुराक दी जानी चाहिए। उसका बच्चे पर बड़ा अच्छा असर पड़ा और वो तेज़ी से बढ़ने लगा। उसकी उठान हैरत अंगेज़ और बड़े गज़ब की थी। उसके तमाम जिस्म पर छोटे छोटे कांटे उभरे, फिर उन कांटों पर से पर फूटने लगे। चंद माह में वो पूरा तोता बन गया, मगर उसमें अपनी माँ की एक भी खसूसियत ना थी। अजीब बात यह थी कि तोता बिल्कुल स्याह था, कोयले की तरह बिल्कुल काला। ये तोते की बड़ी नायाब नस्ल है। शाकिर ने कहा, मैंने किसी चिड़िया घर में यह स्याह तोता देखा था, लेकिन वह इस तोते जैसा नहीं था। मेरा ख्याल है कि इस तोते की एक तस्वीर किसी माहिर के पास भेज दी जाए। मगर ये तो देखो कि उसकी आंखों से कैसी बदमाशी टपकती है। मारिया ने कहा, मुझे तो यह बहुत खरांट और मक्कार मालूम होता है। शर्त लगा सकता हूँ कि यह बोलना जानता है, मक्कारी की वजह से खामोश पड़ा है। मुझे यकीन है कि यह जल्दी बोलना शुरू कर देगा। हाँ शाकिर, आज दोपहर ये बड़े मक्कारपन से हंसा था। मारिया ने कहा, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई थी। कब हंसा था? क्या वाकई हंसता है ये? हाँ, मुझे यूं ही लगा था कि ये हंसा हो, लेकिन उसकी हंसी बहुत खौफनाक थी। रिजवान तो उस वक्त उसकी हंसी सुनकर उछल पड़ा था। रिजवान, तुमने मुझे नहीं बताया कि वो यहाँ आया था। तुम जानते ही हो वो अक्सर यहाँ आता रहता है। हाँ, मुझे मालूम है वो अक्सर यहाँ आता है। शाकिर ने कहा, उफ खुदाया, ये कैसी आवाज़ थी। मैं इसी का तज़किरा कर रही थी। मेरा ख्याल है ये तोता हंसा था, पर यह तो काफ़ी खौफनाक सी आवाज़ थी। सुनो शाकिर, मैं चाहती हूँ कि तुम रिजवान के बारे में बदगुमानी में मुब्तला ना हो। मुझे शक है कि तुम उसकी तरफ से बदगुमान हो। हाँ, और जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना, तो मेरी ये बदगुमानी मज़ीद बढ़ जाती है। तुम इतनी ही खूबसूरत हो मारिया, के मेरा बदगुमान होना लाजमी है। फिर मैं सोचता हूँ कि शक में मुब्तला तो वो लोग होते हैं जिन्हें दूसरे पर एतमाद ना हो। हालांकि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि तुम मुझे धक्का दोगी, लेकिन न जाने क्यों एक खलस सी है जो मेरे दिल में बैठ गई है। शायद मैं पागल हो गया हूँ। शायद हर खूबसूरत बीवी का शौहर उस मामले में पागल ही हो जाता है। रिजवान मारिया का कज़न था। शादी से पहले भी उन दोनों में खूब बनती थी। दोनों दोस्तों की तरह रहते थे। शादी के बाद भी रिजवान का आना जाना मारिया के घर में लगा रहता था। बहरहाल शाकर, अब जल्दी रिजवान का तबादला होने वाला है। उसके बाद ये तमाम किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। फिर वो यहाँ मुझसे मुलाकात के लिए नहीं आया करेगा। पर मारिया, तुमने तबादले के बारे में कहाँ से सुना? उसने खुद आज दोपहर मुझे बताया था। वो अपनी डाक लेकर वापस आ रहा था कि इधर भी आ गया, इसीलिए उसने सबसे पहले मुझे बताया था। अच्छा चलो ठीक है। कुछ दिन बाद रिजवान का तबादला हो गया। वो कंपनी के किसी और प्रोजेक्ट पर भेज दिया गया था। मारिया दिल ही दिल में खुश थी कि रिजवान वहाँ से चला जाएगा, तो अब उसकी इज़्दवाजी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं होगा। वो अपने और शाकिर के दरमियान कोई गलत फहमी नहीं चाहती थी और रिजवान की मौजूदगी में आए दिन गलत फहमियों के गहरे होने का खतरा था। चंद दिन बाद मारिया ने महसूस किया कि उसके तमाम मसाइल हमेशा के लिए हल हो गए हैं। एक शाम जब शाकिर घर वापस आया तो मारिया ने उसे बड़े मीठे लहजे में पुकारा, शाकिर डियर, ज़रा सुनिए तो। हाँ, क्या बात है? एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मारिया ने उसे कहा कि शाकिर उस वक्त तोते के पास खड़ा उससे खेल रहा था। अरे इस तोते को तो छोड़ो ना, इधर आओ, मेरी बात सुनो। उसका नाम पोली रख दिया जाए। मारिया, शाकिर ने तोते को छेड़ते हुए कहा, क्या ख्याल है मियाँ मिठू, मारिया तुम्हें पसंद नहीं करती, इसीलिए तुम्हारे पास 2 मिनट भी खड़े रहने नहीं देती। हाँ, मैं इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। देखो तो ज़रा इसकी शक्ल, कैसा मकरू तोता लग रहा है। किसी और को दे दो शाकिर ये तोता। आखिर क्यों यार? ये तोतों की बहुत नायाब किस्म है। इसे तो बड़ी रोमानवी कहानियाँ वाबस्ता हैं। कहा जाता है कि तोतों में सबसे ज़्यादा ज़हीन स्याह तोता होता है। अरे इसी रंग की वजह से तो मैं इसे नफरत करती हूँ। ये भी कैसा तोता हुआ? तोते तो खुश रंग होते हैं। और एक और बात बताऊं शाकिर, ये ना कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही ज़हीन है, मक्कार और खरांट भी है। क्या इसने कोई ऐसी वैसी बात कह दी है? शाकिर हंसा। मैं शर्त लगा कर कहता हूँ कि जिस दिन इसने बोलना शुरू किया ये ऐसी बातें करेगा कि लोग हैरान रह जाएंगे। खैर छोड़ो। फिर वो उस तोते के पास से हट आया। हाँ, आप बताओ क्या है खुशखबरी? अंदर तो आ जाओ यार, मैं ये खुशखबरी इस तोते के सामने नहीं सुना सकती। वो अंदर चली गई। शाकिर उसके पीछे पीछे था। वो अपने कमरे में पहुंच गए। वो खुशखबरी ये है कि डियर,
تم جلد ہی باپ بننے والے ہو، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمہیں اس وقت میری خوشی کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اگر میں کسی چیز کو پسند نہیں کرتی تو تمہیں اسے نکال دینا چاہیے۔ میں نہیں چاہتی کہ ہر وقت اس منحوس طوطے کو دیکھنے سے میرا بچہ بھی عجیب الخلقت پیدا ہو اور اس کے منہ کی جگہ چونچ لگی ہو۔ تم نے یہ خوشخبری مجھے پہلے کیوں نہیں سنائی؟ خیر تم آرام کرو، میں خود کھانا لے آتا ہوں۔ شاکر ڈرائنگ روم سے ہو کر باورچی خانے کی طرف بڑھا۔ کھڑکی کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کی نظر طوطے پر پڑی۔ اس نے کھڑکی سے منہ نکال کر طوطے سے کہا، پولی سنا تم نے؟ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ ادھر دیکھو پولی، تمہارے سامنے وہ شخص کھڑا ہے جو عنقریب باپ بننے والا ہے۔ اب تمہارے دن بھی پورے ہو گئے بیٹا، میں تمہیں کسی اور کو دے دوں گا۔ اب کیا کروں؟ پولی پہلی بار ماں بننے والی کی خواہش یہی ہے، طوطے نے جواب میں سیٹی بجائی۔ مگر تم نے پہلے یہ بات نہیں بتائی تھی۔ مجھے طوطے کے منہ سے بھرائی ہوئی سی آواز نکلی اور اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ آواز بھی ہو بہو رضوان کی آواز کی نکلی تھی۔ پھر طوطا دوبارہ بولنے لگا، شاکر کا کیا ہوگا؟ شاکر نے حیرانی سے طوطے کے قریب جا کر پوچھا، کیا کہا؟ طوطا دوبارہ گویا ہوا، وہ احمق سمجھے گا کہ بچہ اس کا ہے۔ طوطے نے آپ کی بار ماریا کے لہجے اور آواز کی ہو بہو نقل اتاری۔ پھر وہ ماریا کی آواز میں کہتا چلا گیا، شاکر تو بالکل گاؤدی ہے، احمق کہیں کا۔ چند لمحے بعد طوطے کے منہ سے پھر رضوان کی آواز نکلی، شاکر کا کیا ہوگا؟ پر دوبارہ وہ ماری کی آواز میں بولا، ہوتا کیا ہے وہ احمق سمجھے گا کہ بچہ اس کا ہے، وہ بالکل گاؤدی ہے، احمق ہے۔ شاکر باورچی خانے میں داخل ہوا۔ اس کا سر گھوم رہا تھا، وہ دیر تک سر پکڑے بیٹھا رہا۔ اس کے بعد وہ تیزی سے اپنے کمرے میں پہنچا، میز کی دراز سے پستول نکالا۔ گولی چلنے اور ماریا کی چیخ سن کر طوطا زور سے ہنسا۔ پھر اس نے اپنا پنجہ اٹھا کر سنہری زنجیر چونچ میں دبائی اور اسے یوں کتر دیا گویا وہ کاغذ کی بنی ہوئی ہو۔ شاکر باہر آیا، پستول اس کے ہاتھ میں تھا۔ بالکل گودی ہے، شاکر بالکل احمق ہے، شاکر کو کہیں دور سے طوطے کی آواز سنائی دی۔ پھر اس نے طوطے کی کریا ہنسی سنی۔ شاکر نے پستول کا رخ اپنی طرف کر لیا اور ٹریگر دبا دیا۔